तो मेरे प्यारिओ GOD 3 शब्द इंग्लिश दे लैके ते गॉड लिखते ने और गॉड का फुल फॉर्म या गॉड का मतलब की है, गॉड की कर सकता है। कि जिहड़ा सोना खुदावंद यीशु मसीह नूं जिस मजूसी ने भेंट किया वो राजस्थान के पुष्कर शहर तो सीगा जो कि साडे भारत दे विच ही पाया जाता है। तो लोकी कुछ ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहिंदे ने भई उत्थे यसू लिखिया वा इत्थे इमैनुअल रखिया। मेरे प्यारिओ संसार दे विच बहुत सारे लोग आए ने, बहुत सारे लोग आए ने, पर जिन्ने भी आए ने उन्होंने आके यही दावा किया है कि पापियां दा सर्वनाश करना। गल करदा है कि यसू मसीह पापियां नूं बचाउण वास्ते आया वा, पर वो किस तरह वा। बहुत सारे लोग कहते हैं इसराइल या यहूदी लोग अजे भी यीशु मसीह नूं नहीं मानते। खुदावंद प्रभु यसू मसीह दे जिंदा ते जलाली नां दे विच तुहानू सारिआं नू जय मसीह दी। परमेश्वर दा धन्नवाद आ, परमेश्वर ने अज फिर एक चंगा समा बख्शिया है। ये मुबारक समा है जिहड़ा परमेश्वर ने बख्शिया है कि तुहाडे रूबरू हो के परमेश्वर दे पवित्र वचन नू तुहाडे नाल वंडीए और परमेश्वर दे वचनां दी तुहाडे नाल गल करिए। तो प्रभु तुहानू बहुत ज़्यादा बरकत देगा। अज असीं परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विचों उस परमेश्वर के बारे गल करने वास्ते जा रहे हैं जिहड़ा सर्वशक्तिमान, सिरजनहार, रचनहार, पालनहार और सर्व सामर्थी और सर्वज्ञानी और हर एक जगह ते मौजूद रहने वाला परमेश्वर आ। वो परमेश्वर जिन्होंने बहुत सारे लोग गॉड के नाम तो जानते हैं और वो गॉड उस गॉड की गल करने वास्ते जा रहे हैं जिन्हें पूरी कायनात नू सिरजिया है, जिन्हें पूरी कायनात नू बनाया है, जिहड़ा पूरी कायनात नू अज चला रहा है और जिहड़ा पूरी कायनात नू जदों चाहे उदों डिस्ट्रॉय करन दी सामर्थ रखदा है, शक्ति रखदा है। तो मेरे प्यारिओ GOD 3 शब्द इंग्लिश दे लैके ते गॉड लिखते ने और गॉड का फुल फॉर्म या गॉड का मतलब की है, गॉड की कर सकता है, वो इस वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल जरूर साझा करूँगा। ध्यान नाल सुनिए, प्रभु तुहानू बरकत देगा। इस वीडियो दे विच एक होर भी खास गल तुहाडे नाल साझी करनी आ कि जिस तरह तुसीं वेखदे जे नवें ऐतनामे दे विच ते पुराने ऐतनामे दे विच इन्हां दोवां हिस्सिਆਂ दे दोवां दे विचकार एक पेज जिहड़ा वा ओदी एक साइड पूरी खाली दसी छड्डी गई आ, वो खाली रखी गई आ। वो की दसदी है, वो की दर्शाउंदी है, वो की बयान करना चाहुंदी है,
हो सकता है कदे तुसी विचार कीता होवे या हो सकता कदे ना भी कीता होवे। तो मैं चाहांगा कि अज इस वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल इस खाली वन साइड खाली पेज की गल भी तुहाडे नाल सांझी करांगा। ये क्यों वा, ये कादे लई आ और ये किस समय नूं दर्शाउंदी आ और ये किस चीज़ नूं बयान करना चाहुंदी है। कोशिश करियो, इनू जरूर जानियो, प्रभु तुहानूं बहुत ज़्यादा बरकत देगा। अगली गल जिहड़ी आ मैं इहदे विच तुहाडे नाल भी सांझी करनी आ कि खुदावंद यसू मसीह दे जन्म दे दिहाड़े दे उत्ते, क्योंकि आपां वेखदे आ अज जिहड़ा दसंबर दा महीना वा और पूरी दुनिया दे विच खुदावंद यसू मसीह दा जिहड़ा वो देहधारी हो के इस संसार दे विच आए, पूरी दुनिया उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा मनाउंदी है। पूरी दुनिया उन्हां दा प्रकाश दिहाड़े ते उन्हां दा वैलकम, उन्हां दा स्वागत करदी है और जगह जगह ते परमेश्वर दे जिंदा कलाम दे प्रचार कीते जांदे आ और जगह जगह ते खुदावंद यीशु मसीह दे इस संसार दे आउण दे उत्ते उहदा की मकसद सीगा, क्यों आया, कित्थे आया, ये पूरा पवित्र बाइबल दे विचों आपां सीख सकते हैं। मेरे प्यारिओ, पवित्र बाइबल सानूं ये सिखाउंदी है कि बाइबल जिहड़ी है वो ज्ञान दा सागर आ। ये ज्ञान दे सागर दे विचों कुछ अंश जिहड़े ने, कुछ हिस्सा जिहड़ा वा जिन्हों आप कह सकते हैं कि मेन हैडलाइन जिहड़ियां चीज़ां ने, मैं कोशिश करांगा ये वीडियो के थोड़े दे हिस्से दे विच मैं तुहाडे नाल यही सांझियां कर पावांगा, क्योंकि ज्ञान दा सागर जिहड़ा वा और खुदावंद यीशु मसीह जदों उहदी पैदाइश की गल करते हैं या उन्हां दा जिहड़ा वा कि रूप धारण करके संसार दे विच आए, उन्होंने प्रकाश करन वास्ते उन्हां दा जिहड़ा कि दिहाड़ा जिहड़ा वा मनाया जांदा वा। तो इहदे वास्ते बहुत समा जिहड़ा वा वो बंदा सिखदा रहिंदा, सारी उम्र सिखदा रहिंदा है और सारी उम्र परमेश्वर दा वचन जिहड़ा है वो सानू सिखाउंदा भी है। तो इस करके मैं चंद गल्लां जिहड़ियां ने हैडलाइन जिहड़ियां ने वो तुहाडे नाल शेयर करनियां वा। मैं चाहांगा बड़े ध्यान नाल सुणियो। तो जदों यीशु मसीह दे उस प्रकाश दिहाड़े दे उत्ते पवित्र बाइबल नूं जदों पढ़दे आ ते जिहड़े तीन मजूसी सीगे, वो सोना, मोर ते लुबान, ये तीन भेटां जिहड़ियां वो लैके गए, तीन चीज़ां दा नाम लिखा गया वा और उन्हां दे विचों ये मन्निया जांदा है कि जिहड़ा सोना सीगा वो साडे भारत देश दे विचों उत्थे खुदावंद यीशु मसीह दे सामने अर्पण किया गया सीगा। और बाइबल दे स्कॉलर और बाइबल दे जिहड़े मेन जिहड़े बाइबल नूं चंगी तरह समझण वाले ने वो ये मानते ने कि जिहड़ा सोना खुदावंद यीशु मसीह नूं जिस मजूसी ने भेंट किया वो राजस्थान दे पुष्कर शहर तो सीगा, जो कि साडे भारत दे विच ही पाया जाता है ये जगह। और इस करके भारत दे लोकां दा यीशु मसीह दे नाल बड़ा लगाव आ। भारत दे लोग जिहड़े ने वो यीशु मसीह दा बड़ा सत्कार करते हैं और भारत दे विच जिन्ने भी कौम, मजहब, धर्म तो उपर उठ के वड्डी सोच रखण वाले लोग जिहड़े ने वो खुदावंद यीशु मसीह दा बड़ा सत्कार करते हैं और असी भी उन्हां लोकां दा बहुत ज़्यादा सत्कार करते हैं। परमेश्वर उन्हां नूं बहुत ज़्यादा बरकत देवे। तो इन्हां सारियां चीज़ां नूं इस वीडियो दे विच आपां जरूर सीखना वा, जरूर समझना वा। प्रभु तुहानूं बरकत देगा। तो आओ मैं चाहांगा मेरे नाल पवित्र वचन नूं आपां थोड़ा जिहा पढ़ के अगे वधांगे। परमेश्वर दे पवित्र पाक वचन दे विचों असीं जदों पढ़दे हां मत्ती दी अंजील उहदा 1 अध्याय 18 ऐत तो लैके 23 ऐत तक जो पढ़ते हैं उत्थे लिखा है, पहला मरियम दे कोल दूत आया, फिर यूसुफ दे कोल दूत आया और उन्हें उन्हां दे नाल आके गल की। लूका दी अंजील 2 अध्याय दे विच भी असीं पढ़ लैने आ। इस तरह मरकस दी अंजील जां यूहन्ना दी पवित्र बाइबल दा पूरा जिहड़ा सिस्टम आ वो बाइबल जिहड़ी पूरी है वो यीशु मसीह दे ही दुआले घूमदी है, यीशु मसीह दे बारे ही बयान करदी है। चाहे वो पुराना नेम होवे चाहे वो नवा नेम होवे, पर मेरे प्यारिओ उन्होंने सीखना उन्होंने समझना बहुत ही जरूरी है। तो इस करके खुदा दा पाक वचन कहंदा है, मैं चाहांगा मेरे नाल पवित्र बाइबल दे विचों मत्ती दी अंजील उहदा 1 अध्याय उहदी 21 ऐत नूं पढ़ के आप अगे वधांगे। प्रभु तुहानूं बरकत देगा। तुसीं घर विच बाइबल नूं 18 ऐत तो लैके 23 ऐत तक जरूर पढ़ना वा, पर मैं तुहाडे नाल सिर्फ ते सिर्फ कुछ मुख गल्लां जिहड़ियां ने वो सांझियां करनियां ने तां जो वीडियो जिहड़ी आ वो ज़्यादा लंबी ना बन जावे। प्रभु तुहानूं आशीष देवे। हाँ जी पढ़िए। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। इत्थे लिखा है कि जदों मरियम दे नाल गल हुई तो यूसुफ दे कोल भी फिर आसमान तो फरिश्ता दूत आया और यूसुफ दे नाल इत्थे गल कर रहा है दूत। हाँ जी।
ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਬਚਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵਾ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ 23 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੰਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖ ਕੁਵਾਰੀ ਗਰਭਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ? ਇਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਹਨਾ। ਤੋ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਇਮੈਨੂਅਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣ ਵੱਖਰਾ ਵਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਇਮਾਨੂਅਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਇਮਾਨੂਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਮਾਨੂਅਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਔਰ ਸਮਝੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਦਇਆ ਏ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਮੋਥੀਉਸ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਚਨ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵਚਨ ਪੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਕਲੌਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸਰਾਏਲ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਜਦੋਂ 16 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੋ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਇਹ ਆਇਤ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ,
ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਭਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਝੁਕੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 8 ਐਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਮੇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਚੋਰ ਅਤੇ ਡਾਕੂ ਹਨ। ਤੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰ ਅਤੇ ਡਾਕੂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋਣ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਸਭ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ, 3 ਮਜੂਸੀ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ, ਮੋਹਰ ਤੇ ਲਵਾਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਜੂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਔਰ ਸਕੋਲਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਭੇਂਟ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਭੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਕੋਲਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੌਦ ਦਾ ਤਖਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੌਦ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੌਦ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਔਰ ਰਾਜ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਰਲੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਤਖਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 42 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ ਕੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਪਿਛਲੇ 42 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 42 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਬਲੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਾਜ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ 42 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 54-55 ਆਇਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਲਾ ਇਹ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਰੀਮ
ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਹੋਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਲਾ ਇਹ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰੀਮ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ GOD 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੋਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਔਰ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਨਰੇਟਰ, ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਗੋਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, GOD, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆ ਉਹ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਠਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਭਗਤਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੰਛੀ, ਰੁੱਖ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡੀ ਸ਼ਬਦ, ਔਰ ਡੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਡਿਸਟਰੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭੋ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ GOD, ਗੋਡ, ਜੀ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਡੀ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਤੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਸੂਰਤ ਨਾ ਫੜ ਲੈ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸੂਰਤ ਨਾ ਫੜ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੇਰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਲਗਭਗ 2000 ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਤ ਫੜੀ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ
ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੂਰਤ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਫੜ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੇਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਚ ਆ, ਜਿਸ ਪੇਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਾਲੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ, ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੇਜ, ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਲਾਕੀ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 450-500 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪੇਜ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ 450 ਲਗਭਗ 450 ਜਾਂ 500 ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਚ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸਵਰਗੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੇਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਭੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।